أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب فقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم
خفتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو
وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حطما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى
وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها
wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Sadaqallahul azim. Terjemah surah Toha ayat 56. Maksud kami ayat 55. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. 56. Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Yang dimaksud dengan tanda-tanda di sini ialah tanda-tanda kenabian Musa alaihissalam pada pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun ini. Yang diperlihatkan baru 2 mukjizat, yaitu tongkat Nabi Musa AS menjadi ular dan tangannya menjadi putih bercahaya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. 57. Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? 58. Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu, maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pula engkau di satu tempat yang terbuka. 59. Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari atau duha. 60. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu dayanya, kemudian ia datang kembali pada hari yang ditentukan. 61. Musa berkata kepada mereka para penyihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan. 62. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka dan mereka merahasiakan percakapan mereka. 63. Mereka para penyihir berkata, sesungguhnya 2 orang ini adalah penyihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. 64. Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datangkanlah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari itu. Sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini. Hadis seputar ayat. Ayat 64. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membawa pada kehancuran. Para sahabat bertanya, apakah ke-7 perkara itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu syirik kepada Allah,
sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita beriman melakukan perzinahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemah ayat 65. Mereka berkata, "Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan?" 66. Musa berkata, "Silahkan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. 67. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. 68. Kami berfirman, "Jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul atau menang." 69. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir belaka, dan tidak akan menang penyihir itu dari manapun ia datang. 70. Lalu para penyihir itu merunduk bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa." 71. Fir'aun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma, dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya." 72. Mereka para penyihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dari atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini." 73. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. 74. Sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. 75. Tetapi siapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia. 76. Yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Hadis seputar ayat 66. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Barang siapa pergi ke tukang ramal atau ke tukang sihir atau ke tukang tenung, kemudian ia bertanya dan percaya terhadap apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW." Hadis riwayat Bazar dan Abu Ya'la. Ayat 68. Rasulullah SAW bersabda, "Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kenalilah Allah dikala senang, maka dia akan mengenalmu dikala susah. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang tidak menimpamu, maka dia tidak akan dapat menimpamu, dan apa yang akan menimpamu, pasti dia akan menimpamu. Dan ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi. Terjemah ayat 77. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, "Pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Memukul laut itu dengan tongkat." Lihat Asy-Syu'ara ayat 63. "Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam." 78. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. 79. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. 80. Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa. 81. Makanlah dari rezeki baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. 82. Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. 83. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Musa berkata, "Itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridha kepadaku." 85. Allah berfirman, "Sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.
86. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia Musa berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu satu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" 87. Mereka berkata, "Kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya." Mereka disuruh membawa perhiasan dari emas milik orang-orang Mesir. Lalu oleh Samiri dianjurkan agar perhiasan itu dilemparkan ke dalam api yang telah dinyalakan dalam suatu lubang untuk dijadikan patung berbentuk anak sapi. Kemudian mereka melemparkannya dan diikuti pula oleh Samiri. Hadis seputar ayat ayat 87. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Musa alaihissalam bersegera kepada Tuhannya, Samiri mengumpulkan perhiasan Bani Israel lalu mencetaknya menjadi anak sapi. Kemudian dia memasukkan segenggam ke dalam perutnya sehingga patung anak sapi itu bersuara. Samiri berkata, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Harun berkata kepada mereka, "Wahai kaum, bukankah Tuhan kalian telah memberi janji baik kepada kalian?" Ketika Musa kembali kepada Bani Israel yang telah disesatkan oleh Samiri, Musa memegang kepala dan berkata, "Apa yang membuatmu melakukan ini?" Samiri menjawab, "Aku mengambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku." Lalu Musa mendatangi patung anak sapi itu. Dia meletakkan serutan dan menyerutnya di tepi sungai. Tidak seorang pun yang minum dari air itu yang menyembah anak sapi, kecuali wajahnya menguning seperti emas. Mereka berkata, "Wahai Musa, bagaimana tobat kami?" Musa menjawab, "Sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain." Lalu mereka mengambil pisau, maka mulailah seorang membunuh bapaknya dan saudaranya tanpa peduli, hingga yang terbunuh berjumlah 70.000. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, "Perintahkan mereka agar berhenti. Aku telah mengampuni yang terbunuh dan memaafkan yang hidup." Hadis riwayat Hakim. Terjemah ayat 88. Kemudian dari lubang api itu Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa," tetapi dia Musa telah lupa. 89. Maka tidaklah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sungguhnya kamu sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu, dan sungguh Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." 91. Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkan dan tetap menyembah patung anak sapi sampai Musa kembali kepada kami." 92. Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka sesat? Ketika engkau melihat mereka telah sesat, sehingga engkau tidak mengikuti aku, apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?" Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku." Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat sedemikian, wahai Samiri?" Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul." Yang dimaksud dengan jejak Rasul di sini adalah ajaran-ajarannya. Menurut paham ini, Samiri mengambil sebagian ajaran Musa, kemudian dilemparkannya ajaran-ajaran itu sehingga dia menjadi sesat. Menurut sebagian mufassir, yang dimaksud dengan jejak Rasul ialah jejak telapak kuda Jibril alaihissalam. Artinya Samiri mengambil segumpal tanah dari jejak telapak kuda itu lalu melemparkannya ke dalam logam yang sedang dihancurkan, sehingga logam itu berbentuk anak sapi yang mengeluarkan suara. Lalu aku melemparkannya ke dalam api itu, demikianlah nafsuku membujukku. Musa berkata, "Pergilah kau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, agar Samiri hidup terpencil sebagai hukuman di dunia, dan sebagai hukuman di akhirat dia akan dilemparkan di neraka. Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau telah menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut berserakan. Sungguh Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu."
Hadis seputar ayat 90. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri atau tertimpa bencana yang lebih besar daripada itu, kecuali akan tercatat baginya dengan bencana itu satu peningkatan derajat, serta akan dihapuskan dari dirinya satu dosa kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Ayat 98. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan la ilaha illallah, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Siapa yang telah mengucapkannya, maka ia telah memelihara harta dan jiwanya dari aku, kecuali karena alasan yang hak, dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemah ayat 99. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sungguhnya dia akan memikul beban berat atau dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali. Tiupan sangkakala yang kedua yaitu tiupan untuk membangkitkan manusia dari kuburnya atau menghidupkan kembali. Dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya, orang yang lurus pikirannya atau amalnya di antara orang-orang yang berdosa, mengatakan kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok atau membantah, dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Pada hari itu tidak berguna syafaat atau pertolongan, kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia ridhoi perkataannya. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi, dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. 112. Dan siapa yang mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. 113. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman. Kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Asbabun Nuzul ayat 105-107. Ibnu Juraid menjelaskan bahwa ketiga ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum kafir Quraisy yang suatu kali bertanya, Muhammad, apakah yang akan dilakukan Tuhanmu terhadap gunung-gunung pada hari kiamat? Hadis riwayat Ibnu Munzir. Ayatnya adalah, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Hadis seputar ayat 100. Dari Ubaidillah bin Abi Yazid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak merasa kaya, merasa cukup dengan Al-Quran dari yang lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terjemah ayat 114. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah menirukan bacaan Jibril AS kalimat demi kalimat sebelum Jibril AS selesai membacakannya, agar Nabi Muhammad SAW menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. 115. Dan sungguh telah kami pesankan. Pesan Allah ini tersebut dalam Al-Baqarah ayat 35.
kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Yang dimaksud dengan durhaka di sini ialah melanggar larangan Allah karena lupa, tidak sengaja, sebagaimana disebutkan dalam ayat 115 surat ini. Dan yang dimaksud dengan sesat ialah mengikuti apa yang dibisikkan setan. Kesalahan Adam alaihissalam meskipun tidak begitu besar menurut ukuran manusia biasa, sudah dinamai durhaka dan sesat karena tingginya martabat Adam alaihissalam, dan untuk menjadi teladan bagi orang besar dan pemimpin-pemimpin agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang bagaimanapun kecilnya. Kemudian Tuhannya memilih dia. Allah memilih Nabi Adam AS untuk menjadi orang yang dekat kepadanya. Maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. 124, dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. 125, dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Asbabun nuzul ayat 114. As-Suddi radhiyallahu anhu menerangkan bahwa jika Jibril datang menyampaikan wahyu, Rasulullah SAW selalu berusaha keras menghafalkan wahyu tersebut. Upaya ini dilakukan karena Rasulullah SAW khawatir belum hafal wahyu tersebut jika Jibril kelak datang kembali. Oleh sebab itu turunlah ayat ini sebagai peringatan agar beliau tidak terburu-buru menghafalkan wahyu sebelum wahyu selesai diturunkan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Hadis seputar ayat 122. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah masih menerima tobat seseorang selama ruh belum di tenggorokan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Hakim. Ayat 114 tersebut adalah, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Terjemah ayat 126. Dan dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang yang musyrik? Berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka umat-umat itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu, karena Tuhanmu lebih baik. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang beri rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.
Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab yang dahulu? Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran diturunkan, tentulah mereka akan berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengetahui ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah? Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus, dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Hadis seputar ayat 127. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apimu yang kamu nyalakan di dunia ini adalah hanya satu bagian dari 70 bagian dari panasnya neraka jahanam. Para sahabat berkata, demi Allah, api dunia ini saja sudah sangat panas ya Rasulullah. Beliau berlalu bersabda, begitulah, api neraka itu masih lebih panas lagi dengan 69 kali bagian panasnya. Setiap bagian sama suhu panasnya dengan api di dunia ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Tirmizi. Ayat 128 dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bahu-bahu kami dalam salat dan bersabda, ratakanlah saf-saf dalam salat dan jangan berselisih lebih maju atau lebih ke belakang, karena jika tidak menyebabkan hatimu menjadi berselisih. Hendaklah mengikuti di belakangku orang-orang yang telah balik dan orang-orang yang berakal di antara kalian semua, kemudian di belakangnya orang yang bertaraf di bawahnya, lalu orang yang bertaraf di bawah mereka ini pula. Hadis riwayat Muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.